पांडव मान चकित हो बस मन दुख चक्रव्यूह विषय जाना राति पाइले दंड मरी मन दुखरे बसला बेले पहुंचला से बेले अर्जुन पुओ अभिमन्यु देखला को बापा दादा मन खुशी ना सब विषादरे मन दुखरे समस्ते बस हौ पचारला बड़ बापा कौन है बड़ बापा कौन है बड़ बापा कहीं एत बड़ विषाद अच्छी तो दुख हृदय नारे गुरुदेव द्रोणाचार्य चक्रव्यूह भेदन तो बापा को बिंधिबा कथा किंतु जलधर व्यूह को चली जाए तो बापा नाई अभिमन्यु रे काली ठुआ आम मान को तो देखा पाइबुनि काली आप समस्त को द्रोणाचार्य मारिदे हसीदेला अभिमन्यु कला बड़ बापा मैं हूं ना परा अच्छी कोहली अच्छी ये जाडेजा अच्छी पांड्या अच्छी 12टा बॉल को 4टा रन तुम ऑस्ट्रेलिया वाला जीतियो बोली भाविच जदि 12टा बॉल रे 42 रन था तथापि कुटी दे अभिमन्यु उत्तर देला बड़ बापा मु भेदीबी ना चुप पाटी करना जा घर मूर्ख छोटिया छुआटा तू कौन जीव चक्रव्यूह भेद करने को द्रोणाचार्य मरवा को जीव आम आखि आगे ते मारिदेबू ना ओ मते छोटिया भाविदेल सान सीना दानता महान मोठरू आहरी केते छोट पिला थिले मोर गोटे छोट भाई थिला कला नाम गोटे गडई ताबेलाल सेन भाले सरोरे घाइला भगवान कृष्ण Bubahon
उत्तर देले अभिमन्यु कहला बड़ बापा अभिमन्यु कहे माता ये गर्भे थिला बेले दिने अभिमय दिने चक्रव्यूह कथा तो कहूले जननी संगे मुरंगे निद्रा गली जानी निद्रा गली जानी बाहुड़ीवा कथा तेणु न पारिली शुणी चक्र भेद जानी ना केमती जाइलु कि ना मो माँ गर्भरे थिली मो बापा ए चक्र व्यूह को केमिति भेद करा जाए मो माँ को शुणुली मो माँ गर्भ भितर मु अच्छी मो माँ शुणुची मु शुणुची जिते चक्र व्यूह भेद करी बाहुड़ी की फेरी आसी मो माटा को अलसिया अलसिया लगिला मो माटा सोई पड़ा माँ जिते सोई पड़ा मो माँ गर्भर सन्तान बाह्य जगत को मु आसीनी माँ गर्भरे अच्छी माँ खाइले माँ गर्भरे पिला खाइब माँ शोले माँ गर्भरे पिला शोई मो माटी शोई पड़ा बाहुड़ा कथा केमिति बाहुड़ती से विषय मते जना ना अनेकी ठोडो हसीदेला भीम बोला मोला तू खाली टाइम पास टा कर दे विकेट रखा दायित्व तोर हौ 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 आ पार्टी कहीं आसतु से जिते बेले आसुँच आसु कि चिंता नहीं विकेट रखा दायित्व तोर छक्का बाड़वा दायित्व ना माने व्यूह भीतर को जीवा दायित्वटा तो आमे जानिनु व्यूह केमती भेद करती बाहुड़ीवा दायित्व मोर कहला हाँ यहा शुणी भीम माइला कुदा 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 आकाश पुतोड़ी फिंगिला गोदा आकाश पुतोड़ी फिंगिला गोदा गोदा घाटे शत्रु होइबे पोता गोदा घाटे शत्रु होइबे पोता इन्द्रवीर्य होइए रे आस्पर्धा प्रभु मंगल करन सारे ही लेके पठेले नहीं सारे ही लगे पठेले हाँ मु अध घंटे ला खाई शुणुती 6:30 आज पिला छाड़ी मनीष गोटे ना हसी दब जिते बेले टिके ना को ये लोकटा भारी भल पाए हाँ बह चिंता करना मु अच्छी 2 पाली चलती
ଖାଲି ତମେ ପଦେ ଖାଲି ହଁ ହଁ କରିଦେଲେ ଲାଭ। ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଭୀମ, ଉଠେଇଲା ଗୋଦା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଉପରକୁ, କହିଲା ଚାଲ ତୁ ଖାଲି ୱିକେଟ ଜଗମ, ମୁଁ ଏକା ନିଅନ୍ତ ବାଡେଇବି ପାହାର ପାହାର, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଡିଆରେ ସାବାଜ କରିଦେବି। ମୋ ତାହେଲେ ଏଡେ ବଡ ୱିକେଟ ଅଛି, ରାତି ପାଇ ପାଇ ଆସିଛି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯୁଦ୍ଧ ବେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବଡ ବାପାଠୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିରାଟ ରାଜା ଝିଅ ଉତ୍ତରା ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ଡାକିଲା ଉତ୍ତରା, ଉତ୍ତରା ଶୁଣୁଛ ନା କଣ? ନାଇଁ ମହାଭାଗ୍ୟ, ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମରେ ଯିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ତାର ମହାଭାଗ୍ୟ। ତ 1000 ଖେଳାଳି ବାହାରିଲେଣି, କାହା ଡ୍ୟୁଟି କେତେବେଳେ ପଡିବ କିଏ କହିବ? ଯାହା ଡ୍ୟୁଟି ଭାବିବ ସେ ରାତି ସାରା ପୁରା ଦିଲ ଖୁସ, କହିଲା ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଯାଇଛି। ଆସ 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 ଉତ୍ତରା ଆସ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତତେ ଡାକୁନି ଆସ ଆସ, ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ହଉ ମୋ ଧନ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ଆସ ଆସ, ଯିଏ ଲୁଗା ନେଇଛି ସେ ଲୁଗା ସକାଳେ ନେଇକି ଧୋଇବ। ପୁଅ ବୋପା କିଛି ମାନିବିନି, ନହେଲେ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 300 ଟଙ୍କା ଧୋଇଥାଉ, ନହେଲେ ରକ୍ଷା ଜମା ନାହିଁ ବର୍ଦ୍ଦିର ରାଣ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହେ ସେଇଟା କରେ ରେ ବାପା। କଲା କିଲୋ ଜବା ଧରି ହରିଣୀ ନୟନା, ଜବା ଧରି ହରିଣୀ ନୟନା, ମତେ ନୟନ ବାଣରେ ହାଣି ଦେଲା ରେ। ଜବା ଧରି ହରିଣୀ ହରିଣୀ ବାଣରେ ହାଣି ଦେଲା ରେ। ଜବା ଧରି ହରିଣୀ ନୟନା, ଚାଲନରେ କୁପ୍ରବଳ କରାଇ, ଚାଲନରେ କୁପ୍ରବଳ କରାଇ, ପଞ୍ଚଶରେ ବାନ୍ଧି ଟାଣି ଦେଲା ରେ। ଜବା ଧରି ହରିଣୀ ନୟନ ନୟନ ବାଣରେ ହାଣି ଦେଲା ରେ। ଜବା ଧରି ହରିଣୀ ନୟନା। କହିଲା ମନେ ଭାବି ବିଚାର କର। ତୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ତୋର ବସ୍। ତୋ ଭଳିଆ ପିଲା ମିଳିବା ଭାରି ଇଏ ଆନନ୍ଦମ ସ ଆନନ୍ଦମ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡୁଛି। କହିଲା ମନେ ଭାବି ବିଚାର କର, କାହାର ଏ ଲଳନା ବର, କାହାର ଏ ଲଳନା ବର, କାହାର ଏ ଲଳନା ବର। ଏ ପଦେବେ ସତୀ ଅପର ନାୟିକା, ଏ ପଦେବେ ସତୀ ଅପର ନାୟିକା, ସହସାଗ ପ୍ରାଣ ଧନ୍ୟ ହେଲା ରେ। କହିଲା ସରଳ ଗାମିନୀ ମାନିନୀ, ପୃଥୁନି ତମ୍ବିନୀ କାମିନୀ, ପୃଥୁରେ କାମିନୀ କାମିନୀ, ପୃଥୁରେ କାମିନୀ କାମିନୀ। ଏ ପଦେବେ ଗୋରି ମୋର ତ ସୁଶୀଳା, ଏ ପଦେବେ ଗୋରି ମୋର ତ ସୁଶୀଳା। ଯା 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 ମୋ ଯା 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 ମୋ। কলা হেব যেমে গরি মরা তো সুশীলা ইয়ে মুন কাহি কেতে গুড়ে পালি আনিকি পয়সা খরচ করিবি মো কলা মুনি মন মান সারি দেলা রে জবা ধরি হরি নয়ন নয়ন হরে হানি দেলা রে জবা ধরি হরি নয়ন কলা দর্শন ডালিম্ব ধরি প্রকৃত ধ্রুবাত বাজিলে ঝিও পিলা ভলিয়া দেখা যাচ্ছে ভারি ভাল লাগুଛି মতো আজ কলা দর্শন ডালিম্ব ধরি হেব যেবে
ପାତାଳ ଗୋରି ଆଉ ହେବ ଦେବେ ପାତାଳ ଗୋରେ ହେବ ଦେବେ ପାତାଳ ଗୋରେ ବୋଲେ ନରସିଂହ ଉପଚାର ବିନା ବୋଲେ ନରସିଂହ ଅବତାର ବିନା ବୋଲେ ନରସିଂହ ଉପଚାର ବିନା ବୋଲେ ନରସିଂହ ଉପକାର ସିନା কলা ইয়া যৌবন বন 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 যৌবন 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 বন বন যৌবন বন ভারি চালাকি পালিয়াটা সোনাদার সঙ্গে ଅଛି বাবু মুগ କରିଦେଲା ପାଇଥିଲା 20 ବସ୍ତା ଆଜା ରେଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ 80 ଟଙ୍କା ଦେଲାନି କହିଲା ବଢୁ ବଢିଲା ମୁଗ ରେଟ୍ 45 ଟଙ୍କାରେ ପୁଅ ବିକିଲା 45 ଟଙ୍କାରେ ମୁଗ ବିକିଲା କଲା ବୋଲେ ନରସିଂହ ଉପଚାର ବିନା ଯୌବନ ବନ ନାଶ ହେଲା ଯୌବା ଧରି ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆରେ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଛାଡ଼ିଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ମରିବ ଜୟଦ୍ରଥ ବଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହବ ମୁଁ ବସିକି ଶୁଣିବି ଯଦି ଜୟଦ୍ରଥ ନହେଲା ପଇସା ଯଦି ଟଙ୍କାଟେ ଅଧିକ ଦବ ତାହେଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇକି ମରିବି କାହିଁକି ଲେଖା ଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଗାୟକ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାୟକ ସେଇ ବିଷୟ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ସେ ଗତିକୁ ପରିବେଷଣ କରିବେ ତମେ ଲେଖିଛ ମୁଁ ଲେଖିନି ତମେ ଯାହା କହିଛ ନୃସିଂହ ହୋତା 4 ଦିନ ଯାକ ସେଇଆ କରିଛି ଏଇଠି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଖାଲି ମରିବ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ମାରିଦେବି ଗଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ସପ୍ତରଥୀ ଏକତ୍ରିତ হইলে কারণ জয়দ্রথ হেলা যার বিনাশ কারণ শিরে দুঃশাসন পরা গদা গুপিটিলা কলে ছেদিলে সর আরে মোর তন্টিলা নাই ତମକୁ ମିଳୁନି ଏ ତ ଆଉ କାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇଦେବି ଆଉ କଣ ତଥାପି ତମ ସାର ଟିକେ ଭଲ ଏଇଆ ତ ଆଚ୍ଛା ତା ତଣ୍ଟିଟା ଝିଅ ପିଲା ତଣ୍ଟି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ଝିଅ ପିଲା ତଣ୍ଟି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଗୋବିନ୍ଦା ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ଝିଅ ପିଲା ତଣ୍ଟି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଣ୍ଡିରେ ହାତ ବାହାରି ଯା ତଣ୍ଟି ଏଇଆ ଘରେ ହେଇଥାଉ କଲା ଛେଦିଲେ ସର ସରା ସହନତା no
କାନ୍ଦିଲେ କଣ ହବ? ହଁ ଏକା ଧାଡ଼ିରେ ପରା କହିଲି। ହଉ ସୁନ୍ଦର ନହେଲେ ନାହିଁ ମତେ କହିବେ କାଲିଠୁ ଅସୁନ୍ଦରିଆ ଗାଏ କହ କଣ ଏହା କହିବେ। ଟୋଲଟା ସଜେଇକି ନେଇ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲିଣି। ତେଣୁ ସପ୍ତରଥୀ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ମୋ ସାର୍ ମତେ ପଢେଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିଲି ଯେ ସପ୍ତରଥୀ ଏକତ୍ରିତ ହେଲା ବେଳେ ଜୟଦ୍ରଥ ଜଗିଲା, ଦୁଃଶାସନ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାହାରେ ପିଟିଲା। ଆଉ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଯାଇଛି ସହଜେ ଛାଡ଼ିନି। ଶୁଣିବ କହିଲା ଇଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମୋଡି ଦେଲା। ବଂଶ ବୁଡ଼ିଲା, ବଂଶ କାହିଁକି ରହିବ ବୋଲି କହିଲା। ଭୁଲ ପ୍ରଥମେ କରିଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାରିଛି, ନିଜ ଭାଇଟାକୁ ମାରିଦେଲା ଆଗ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଠିଆ ହେଇଛି ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାରରେ, ଯେମିତି କାଳିଚି ଗଞ୍ଜା ମୁଡି ରକ୍ତ ଗାଇ ଫୋପାଡନ୍ତି, ଠେଲା ଠେଲା ଗଞ୍ଜା ମୁଡିଲା ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡଟା ମୁଡି। ଆଉ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ମରିଛି, ପାଣ୍ଡବ ଏଇ କୌରବ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇଗଲେ, ଦୟାବିହୀନ ହେଇଗଲେ। ଯାହା ଟିକେ ପୁଅ ପୁତୁରା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଅଳପେଇ ଅଳପେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ବୁଡେଇଲା, ଛକା ପିଟିଲା ଭଳିଆ ପାହାରେ ପିଟିଲା। ଦୁଃଶାସନ ଏକାଥରେ ଶେଷ। ବୋଲ ଦିନ ଜନ ସିଂହ ଶରଣର କ୍ଷଣ ମହାବାହୁ, ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ପୀର ଦରବାରେ, ସର୍ବେ ହରି ବୋଲ କର ତାଳି ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁଃଖ। गुरु कृपाचार्य को कहला कहला गुरुदेव हाँ जेजे जेजे कौन आपण होउचंती हाँ गुरु द्रोणकर शला ठीक आपण को भौणी की बाहाइचंती किए द्रोण द्रोण तांको भौणी ना कोन तांको भौणी ना भौणी यार बुद्धि अछि सुनु सुनु गोटिए गोटिए पालिया हाँ गोटे गोटे गाय को तालीम करछन कौन दरकार चौधरी काम काम ढेर हो सेई सेतिकी रो आगु का उठिबुनी कौन दरकार उठिबा ते खाली सफल खाइबु बसिबु से माने बूढ़ा हेले भी पैसा रोजगार करछन करचंदी येबे मु गाय को काहे कि नुहे कहलो ना 70 वर्ष पर जदी पाला को लोक डाकिले मु जानिबी ठीक गाय को अच्छा तुम केते भूल कहूँ कि 70 वर्ष पर गाय डाकी थिले कांकु प्रहलाद साहू 70 वर्ष पर डाकी थिले कांकु राम सारू 70 वर्ष पर डाकी थिले अभय स्वाई आज्ञा 70 वर्ष पर डाकी थिले जगन्नाथ बेहरा केते सो गाय को 70 वर्ष पूर्वरु जदी हम पाला सरी गला कि गाय करे लेखा आज्ञा आज्ञा से तो पूरा पूरा माने जाह कोनती वार्धक्य आसीबा पर्यंत एबे भी चेयर रे बसिकरी बुढा मु डाकुचनी बेरा सारू जेके मु डाकुचन ना ए मोर ज्ञानेन्द्र पुंगा आज्ञा ना से कहते मु चामर छाड़ी देवी जो माने दुर्बल पंथी से माने कहते आमे चामर छाड़ी देबू तमे पचारछ मते द्रोणଙ୍କ स्त्री ना कोन तो कृपी आ हेला अपन सकूथल कोन गाई मोहे तमर मन अछि कि नाही परीक्षा करथली अच्छा 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 को दिन ठु परीक्षा करी सिकिलुनी खंडे पान दियो तू कहि देबो कहली माने हा ने पांटा नले पुनी बळा आसीबो खरा बेले तां घरु केमी जीवु तां घरु आज्ञा कृपी कहिला अभिमन्यु बेस कहिला दिने कौरव पांडव मु सुनिछि आहा जे जे ओ लुहा कंदुक गड़ेई की खेलु खेलु गोटे कुओ भितर कंदुकटा पड़ी गला आज्ञा सेतबेले तुमे थिलो तांको ट्यूशन सारे बस अस्त्र शिक्षक अस्त्र को तापर कोन कहले तुमे जेते चेष्टा कले सुधा ताको बाहर करी पारलो ना ना अपमान पाई गुरु द्रोण सही बाटे जाउथिले जीवर धन धन जीवन रे
ଦ୍ରୁପଦରାଜକୁ ଧେନୁ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଜୀବରଧନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଜଳୁଛି ଅନ୍ତର କାନରେ ବାଜିଲା ପୁଣି ଏ ଶୁଦ୍ଧ ଖବର କାହିଁକି ପିଲାମାନେ କୂପ ପାଖେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ବନ୍ଧୁକ ପଡ଼ିଛି ଆଜି କୂପର ଭିତରେ ବାବୁରେ ଇଏ ତୀରଣ ଆଣି ମନ୍ତ୍ରୁଣି ଦେଲେ ଇଏ ଛାଡ଼ିଣ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ କନ୍ଦୁକ ବାହାରି ଆସିଣ ଏହି କୌଶଳତା ପୁଣି ପ୍ରଚାର ହୋଇଲା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକର କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ରହିଲେ ଆମ୍ଭ ଠାର ନାତି ମାନେ ହେବେ ମୋର ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ବୀର ଆଉ ଏ ସାଇର କୁକୁଡ଼ା ଲୋ ସେ ସାହିକି ଗଲା ଆଉ କେଉଁ ରାଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ଲୋ ଛୋଟେ ଛୋଟେ ମଲା ସେ ଥିଲା ସେ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚା କଣ ହେଲା ଏଇ ସାଇ କୁକୁଡ଼ା ଲ ସେ ସାହିକି ଗଲା କୋଉ ରାଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ଲୋ ଛୋଟେ ଛୋଟେ ମଲା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ଅବଶ୍ୟ ଇଏ କିଛି ଖରାପ କୋର୍ସ ନୁହେଁ ନା ବାବୁ ସର୍ କହିଲା ଜେଜେ ହଁ ତୁମେ ତ ପାଠ ପଢଉଥିଲ ସେ କାହିଁ ହେଲେ ନା ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ କୂଅରୁ କନ୍ଦୁକ ଟିକେ ଲୌହ କନ୍ଦୁକକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏପରି ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହାତ ଛଡା କରିହବ ନା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଜଣେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଯୋଦ୍ଧା ହେଲେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ନାତି ମାନେ ବଳବାନ ବିଶ୍ୱବିଜୟ ବୀର ତ ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଆଉ ତୁମେ କଣ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଉଛ ତାଙ୍କୁ ତ ପରାହତ କରିଛି ହଁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣକୁ ପରାହତ କଲା ବେଳକୁ ଏ ଯୋଉ ଶକୁନି ଥିଲା ହଁ କହିଲା ବାପା ଇଏ କାଳାନ୍ତକ ଜମ ସମୁକୁ ଖାଇଦବ ମାଡ଼ିଗଲାଣି ସେ ଶକୁନି କଣ କଲା ତାର ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଲା ଅଭିମନ୍ୟୁ ନ ମଲେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଅନ୍ତର ଜଗତରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ ଜଳିବନି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣୀ ସେନା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅର୍ଜୁନକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ଆଉ କଣ କାରଣ ଇଏ ପରା ବୋକା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ମୋର ଅକ୍ଷୁଣ ଅକ୍ଷୁଣୀ ସୈନ୍ୟ ନାରାୟଣୀ ସୈନ୍ୟ ଦରକାର ମୋର କୃଷ୍ଣ ଦରକାର ଜଣେ କଣ କରିବ ପୁଅ ସେତିକି ବେଳେ କହିଲା କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଶକୁନି କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ମହାରଥୀ କହିଲା ଇଏ ତ କାଳାନ୍ତକ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ସପ୍ତରଥୀ ମିଶି ମାରିବା ମରିବା ତ ସମ୍ଭବ ଜଣେ ହେଲେ ପାରିବାନି ନା ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଶିଯିବା ଦୁଇଟି ମତ ଯେ 7 ଜଣକୁ ପରାହତ କରି 7 ଜଣ ମହାରଥୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରି ବିଜୟ ପରେ ସପ୍ତରଥୀ ବେଢିଛନ୍ତି ଆଉ ମତରେ ସେ ଦିଟା ଯାକ ମତକୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୋର କିଛି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ନାହିଁ ନା ପୁଅ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ କହିଲା ଇଏ କାଳାନ୍ତକ ଜମ ବାପା ଏଡିକି ବକଟେ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦବ ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 2 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ରୋଣ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ସେ ତ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସାରିଲା ଆମେ କେତେ ନା ତର ଇଏ ମାରିଦବ ବାହ ଏଇଠି ତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯିବ କଣ କରିବା ଏବେ ଡାକ ଦେଲା କହିଲା ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନା କର୍ଣ୍ଣ ମହାରଥୀ ଅଙ୍ଗରାଜ ବିଳମ୍ବ କରନା ନା
7 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ମାରିବା ପତ୍ର ହେଇଯିବା ଆଉ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ 7 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ମାରିବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ନା ନିରସ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା ଗର୍ଜନ କରୁଛି ବଡ ବାପା ବୋଲି ବଡ ବାପା ଏ ତ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛି ରେ ଜୟଦେବ ତ ମତେ ଛାଡିଦେ ଆରେ ଛାଡିଦେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ଜୟଦେବ ଛାଡିଦେ ମତେ କାହାକୁ ଛାଡିଦେବି କରୁଛି ପଦରେ ଗୁହାରି ସେଦିନ ମୁଁ ଠିକ ଏମିତି ତୋ ପାଦ ତଳେ ପଡିଥିଲି ସେ ଭୁଲର କ୍ଷମା ନାହିଁ ଭୀମ 7 ଜଣ ମିଶି ମାରୁଛନ୍ତି ମକଟେ ପିଲାକୁ ଡାକୁଛି ବଡ ବାପା ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ପାଣି ଡୁବେ ଦିଅ ପାଣି ଦିଅ ବଡ ବାପା କେତେ ଭରସା ଦେଇଥିଲି ପୁଅଟାକୁ ମୋର ମୁଁ ତ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛି ମତେ ଦୟା କର ମନା କଲା ପରେ ବି ଆହୁରି ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛୁ କାହିଁକି କହିଲା ବଧୁ ମୋର ହନ୍ତ ସତ୍ୱାରେ ମାତା ଶୁଭରେ ତାର ରଖି ନ ପାରିଲେ ବାବୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କଣ ସାର୍ ରହିଯାଉଛି ନା କଣ କହୁଛି ଏ ତ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛି ମୋ ବୋଉ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ ବଡ ଭାଇ ନା ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ମୁଁ କେହି ଉତ୍ତର ଦେବି ମୋ କୁଳବଧୁ ଅନ୍ତ ମୁଁ ତ ଗୋଡ ଧରୁଛି ମତେ ଛାଡିଦେ ମନା କରୁଛି ମୁଁ ମତେ ଛାଡିଦେ ମୋ ପୁଅ ହେଇପାରିବନି ତୁ ଯାହା କରିବୁ ମୁଁ ତାହା ମାନିବି ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଅପମାନ ଦେଇଛି ତୁ ତା ପ୍ରତିଶୋଧ ନବୁ ତୁ ମତେ ମାରିଦବୁ ମନା କରୁଛି ଆଉ କହନ ସଗତା ଶକୁନି ଡାକିଲା କହିଲା ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ଅଙ୍ଗର ବିଳମ୍ବ କର ନାମାର ଦେଖ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ମାରିବେ କଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ରଥ ଚକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଡାକୁଛି ଅସ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ କାଲି ଟୋପିଏ ପାଣି ମତେ ଦେଇଦେଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିବି କହିଲେ ସୁଖୀ ଯାଉଛି ଇ ତଣ୍ଟି ପଛେ ପଛେ ଆସିବେ କୁଆଡେ ଗଲେ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ବଡ ବାପା ଇଏ 7 ଜଣ ଯାକ ଅନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ମୋ
ପାଖରେ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ କହିଲେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହୁବର ଚକରେ କରୁଅଛି ସୁରକ୍ଷା ସାତୁର ବୀର କିପରି ଯୁଦ୍ଧେ ପାଇବ ରକ୍ଷା ପୁଅ ମାଗୁଛି ପାଣି ପିଇବ ମୁଁ ତ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛି ଇରେ ତୁ ଏତେ ବଡ ଚଣ୍ଡାଳ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛି କହିଲା କ୍ଷମା କର କ୍ଷମା କର ହେ ହୃଦୟ ବହିଷୁ ଦୟା ପାଣି ଟୋପେ ନେଇ ଦିଅ ରେ ତୁ ସାତୁର ସାତୁରକୁ ଦୟା କର ତୁ ମତେ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଜୟଦରତ ତୁ ସାତୁରକୁ ଟିକେ ଦୟା କର ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲା ଛାଡ଼ିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କିଏ ଶକୁନି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ବଡ ନିଷ୍ଠୁର ଶକୁନିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇଏ ମଲା ଯାଇକି କୋଣ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହବ ପ୍ରତିଶୋଧର ବୈଶ୍ୱାନର ଜଳୁଛି ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଶକୁନି ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ପଥର ଘରରେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ତାର ବଂଶ ଲତିକା ବୁଡି ଗଲେ ମୋ ବୁଦ୍ଧିରୁ ତୁ ଯିବୁ କୁଆଡେ ମୂର୍ଖ ବଂଶ ବୁଡେଇବାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ବଂଶ ଖାଇବା ବିନା ମରି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଆଖି ଦେଖିବି ତୋ ବଂଶ ଲତିକା ବୁଡିଯିବ ଡାକିଲା ଗଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାମୁଁ ଇଏ କର୍ଣ୍ଣ ଦୟା କରୁଛି କାହାକୁ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ମୈତ୍ର ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ବଡ ବୀର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ବୃଦ୍ଧ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣକୁ କହ ଆଦେଶ ହେଇଗଲା ପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନା ସାୟକକୁ ଭରି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ କେମିତି ଜନ୍ମ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ଆସିଥିଲେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ତିନି ଶକ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ରୁହ ମୈତ୍ରେ ତାକୁ ସହଜରେ ମାରନା ତା ଶରୀର ଭିତରେ ପୃଷ୍ଠରୁ ଉଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦରର ବହିର୍ଜଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସିକି ରଖ ଭରିକି ତା ଭିତରେ ତାର ଶଲ୍ୟ ପଳକୁ ତୁମେ କରାୟତ କର ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସି ପଶିବ ତାକୁ ଅସିଟାକୁ ବୁଲେଇଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହବ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା କହିଲା ଅଭିରେ পরাস্ত স্বীকার কর পরাস্ত স্বীকার কর পরাস্ত স্বীকার কর ছাড়ি দিবি তুমি যদি এতে বীর তাহলে জনক সাগরে জনযুদ্ধ করিবা কথা পরাস্ত স্বীকার কর না করিবি নাহি বীর কর্ণক আখিরে লুহ কিন্তু কর্তব্যবিহীন ये दुनिया रे जदि प्रकृत शौर्यवंत वीर किए था से हेले कर्ण विश्वासघातकता को घृणा करुवा वीर हेले कर्ण किंतु कर्तव्य आगे दास से आज्ञा किछि करि परिबे ना ना बहु कर्तव्य करेছে दुर्योधन कर्ण पाई गोटे सुत पुत्रर परिचय को लुप्त करी आज्ञा अंग राज्य को दान करी ताकू राजपदवी देइछि हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंग आज्ञा कष्ट दवा पे निर्देश दौछि दुर्योधन
ଛୋଟ ଛୋଟ ହଉଛି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ହେ ବୀର ସନ୍ତାନ ହଁ ହଁ କହିଲା ବଡ ବାପା ହଁ ଏ ତୁମେ କଣ ଜାଣିପାରୁଛ ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବି? ମୋ ସତ୍ତା ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। ମତେ ତୁମେ ଏମିତି ଯଦି ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦବ ମୁଁ କେବେ ତୁମ ପୁଅ ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ତୁମ ପୁଅ କେବେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବିନି। ପରାଜୟ ହେଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେନି ମୁଁ। ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଅପେକ୍ଷା 100 ବାର ମରିଯିବା ଭଲ। କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି? ବାସ୍ କଲା କ୍ଷତ୍ରି କୂଳେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଲେଖିଲେ କଲା କ୍ଷତ୍ରି କୂଳେ ଜନ୍ମି ପୁରୁଷ ପଣେ ଜୀବିତ জীবন মুক্ত বলি কাহাকু কহিব দেবে ভোলারে କ୍ଷତ୍ରି କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଯଦି କା ପୁରୁଷ ପରି ଆଚରଣ କରିବା ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। ଭଲ କାତରତା ସିନା କାପୁରୁଷ ପଣ ମରେ ବୀର ବା ମାରି ମାରି କରିବ। କରିରଣ। ହଁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ହଁ ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକା ତାର ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ବାଃ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲୁଛି ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ କିଏ? ଶଙ୍କୁନି ଶକୁନି ଶକୁନି। ହଁ ଟିକେ ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦୟ କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କହୁନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହୃଦୟ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ହଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ସମାନ ନାହିଁ। ନା ସବୁ ଲୋକ ଦୁଃଖୀକି ଦେଖି ହଠାତ୍ ତରଳିବେନି। ନା ଗୋଟେ ଗରିବଟିଏ ଆସିକିରି ମା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଦେବ ମା ମତେ ଖଣ୍ଡେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିବ ମା ମାନଙ୍କର ହୃଦୟଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତରଳିବ ହଁ। ବାବୁ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ନୁହେଁ। ଠିକ ସାର୍ ଠିକ ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକ ଦୟାଳୁ ନୁହଁ। ନା ସେଦିନ ଏତେ ବସିକି ଭୋଜି କରୁଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କେମିତି ନିଜ ଖାଇବା ପତ୍ରକୁ ନେଇକିରି ସେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିବା ପିଲାକୁ ଖୁଆଇଦେଲେ। ବାସ୍ ବାସ୍ ଆଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ସମାନ। ଇଏ ଦୁନିଆରେ କେତେ ସେବାକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଦେଶ ସେବାକାରୀ। କାହା ପୁଅ ଜ୍ୱରରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁରାବସ୍ଥାରେ କାଳତିପାତ କରୁଥିବା ବୁଭୁକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେବାକୁ ଯିବ? ନା ଦୟା ନଦୀ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ରଚନା କଲା ବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଲେ ଉତ୍କଳ ମଣି। ଘିଅ ପଡିଥିବା ଦୀପ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡିଲେ କି ପାଣି ଛିଟା ପଡିଲେ ଲିଭିଯିବ। ପବନ ହେଲେ ଘିଅ ସରିଗଲେ ମଣି କି କିଏ ଲିଭେଇବ? ନା ସଦାବେଳେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ପାଲାରେ କେତେ କଥା ଲାଗିବ। ହଁ ପରା ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବ ତା ଭାରିଜା କହୁଛି ଉଠିଲଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ଭାତ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। କୋଉ ଜାଗାରେ ଇଏ କଥା? ତୁମେ ଯିବ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିବ ଉଠିଲଇଁ ଚା କରିକି ଦେ ମତେ ଟିକେ ମୋଡି ଦେ। ପାଲାର ପ୍ରହଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରନା। ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଧରା ପଡିଯିବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ। ଏଇ ପୁଅ କାହାର କେତେ ଟଙ୍କା କଟା ହବ ସେ ଜାଣିଛି। ଆରେ ତୁ ତ 5 ଦିନର ଚାକର ମୁଁ ତ 5 ଦିନର ଚାକର। ଆମେ କଲଚରାଲ ଲେବର। ଇଏ ଦୁନିଆରେ ପିଲେ ଜଣେ ମାଲିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୂଲିଆ ନାଇଁ। ସାଡକୁ ଯାଉନି ନା ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରଶସ୍ତି ହେଇଛି ନା ଯେହେତୁ ଏଠି ସାରଳା ଦାସ ବିଚାର କଲେ ଯେହେତୁ କର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଅଂଶ। ହଁ ରକ୍ତ ଦିଟା ବାରୁଅ ଝିଅ ଦିଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ସେ ଦିଟା ଯାକ ଯୋଗ୍ୟ। କିଏ କିଏ
କୁନ୍ତି ଅବିବାହିତା ବେଳେ ଜନ୍ମ କଲେ କାହାକୁ? କର୍ଣ୍ଣକୁ କର୍ଣ୍ଣ ଅବିବାହିତା ବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ଜନ୍ମ କଲେ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ। ସାମ୍ପୁଲ ମେଡିସିନ ଗୁଡାକ ଭଲ ନୁହଁ କି? ହଁ ସାମ୍ପଲ ମେଡିସିନ ସିଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଦିଟା ଯାକ ଯୋଗ୍ୟ ନା ନାହିଁ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ? ମହାଭାରତର କଥା ଅନେକ ଅଛି। ସେଇ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଥାକ ରଖିଛି, ପୁଣି ଆପଣ ମତେ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ପଚରା ହେଇଛି, କହିବେ କାଲି ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେ କହୁଛି। ସିଏ କହିବେ, କହିବ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ହଉ କି ଓଡିଆ ମହାଭାରତ ହଉ ପ୍ରମାଣ ଦବ କହିବ। ଅଭିମନ୍ୟୁ କିଏ? ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ସାର୍ ପଠାଣି ସାର୍। ଚୁପ୍। ଏଇ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ସାର୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ସେ କଣ କହିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଣ ସେ କହିବ ମା ପେଟରୁ ତ ସବୁ ଶିଖିଥିଲା ଗୁରୁ କିଏ? ମୁଁ କହିବି କାଲି କହିବି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଟିକେ ଦରାଣ୍ଡନ୍ତୁ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ମାନିଲାନି କର୍ଣ୍ଣ। ନିଷ୍ଠୁର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି ମାର ନା, ସେ ପରାମର୍ଶ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ଲାଗିବ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାନିନି ସେ କଥା। କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି କିଏ? କର୍ଣ୍ଣ। କର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଅଭିମନ୍ୟୁ। ସତେ ଯେମିତି ଲଞ୍ଜା ତାରା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କହିଲା ଇଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଧ୍ରୁବ, ଜଗତେ ରଖିଲା ଖ୍ୟାତି। ଇଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ପିତୃମାତୃ ପଦେ ଭକ୍ତିରେ ସେ ତ ଯୋଗ୍ୟ ନନ୍ଦନରେ, ଲଗାମ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାମରେ ସେ ତ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଧ୍ରୁବ ଆସିଥିଲା। ସାର୍ ଟଙ୍କା ଆଇଲା ପାଟି କରୁଛନ୍ତି।